ప్రపంచమంతా భారత్ వైపు చూస్తోందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. భవిష్యత్ అంతా భారతీయులదేనని చెప్పారు. దేశంలోనే ప్రప్రథమంగా క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అమరావతిలో ఏర్పాటు కానుందన్నారు. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టవర్ దేశానికే తలమానికం కానుందన్నారు. అన్ని అత్యాధునిక సాంకేతికతలకు ఇది హబ్గా నిలుస్తుందని అన్నారు. మద్రాస్ ఐఐటీలో నిర్వహించిన ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమ్మిట్ 2025 కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ గేమ్ చేంజర్ కానుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ఐఐటీ మద్రాసు సాయంతోనే అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఏర్పాటవుతుందని సీఎం వెల్లడించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు వివిధ దిగ్గజ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఇందులో భాగస్వామ్యం అవుతాయన్నారు. ఇప్పటికే చేసుకున్న ఒప్పందంతో త్వరలోనే ఏపీకి గూగుల్ రానుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివరించారు. మద్రాస్ ఐఐటి ఎన్నో విషయాల్లో నంబర్ 1గా ఉందన్నారు. ఆన్లైన్ కోర్సులు కూడా అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఐఐటి మద్రాసు స్టార్టప్ అగ్నికుల్ మంచి విజయాలు అందుకుందని గుర్తు చేశారు. ఇక్కడి స్టార్టప్లు 80% విజయవంతమవుతున్నాయన్నారు. ఈ ఐఐటిలో సుమారు 35 నుంచి 40% తెలుగు విద్యార్థులే ఉన్నారన్నారు. ఐఐటీల స్థాపన దేశ విద్యారంగంలో గొప్ప ముందడుగని కీర్తించారు. ఆర్థిక సంస్కరణలు దేశ ముఖ చిత్రాన్ని సమూలంగా మార్చేశాయన్నారు. యువత ఉత్సాహం భవిష్యత్ ఆవిష్కరణలకు నాంది పలుకుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. ఐఐటీలో 30% విద్యార్థులు తెలుగువారు ఉండడం గర్వకారణమని తెలిపారు. విద్యాభ్యాసం పూర్తయ్యాక ఎంత సంపాదిస్తామని సగటు విద్యార్థుల ఆలోచనలకు భిన్నంగా ఐఐటి విద్యార్థులు ఉంటారని వెల్లడించారు. విద్యాభ్యాసం తర్వాత నూతన స్టార్టప్లతో వ్యాపారస్తులుగా స్థిరపడాలనే ఆలోచనలు ఐఐటి విద్యార్థులవని పేర్కొన్నారు. Youngsters, I am very happy by seeing here 25 to 30% students are from Andhra Pradesh Telugu community. I am proud of. I wanted to place before you, even faculty members, history we have to go back. Always I am classifying after independence. Pre-economic reforms, post-economic reforms. Pre-economic reforms, if you go through very stable governments, but they followed the policies which are not conducive at that time. If you see mixed economy, mixed results, and many things are under government control, even license Raj. If government will give permission, then only you have to start industry. Today you are free to start any industry across the table. That is the beauty of reforms. Even GDP, at that time 3%, 2%, 4%. Even as chief minister, I used to go to outside as a politician. People used to heckle us, oh Indians, you are not capable. That was the situation I have faced even all over the world. That was the things happened at that time. But 2 or 3 things, if you see, they started IITs. This is a brilliant idea at that time. They started IITs. One among that IITs is Madras also. If you see here, around 1960 to 1990, more than 1 lakh of IITs have been produced. More than 30,000 doctors have been produced. There is no opportunities in India. They went all over the world. All globally, they have become very rich knowledge force. That has become a brain drain, but global footprint for Indians on knowledge front. If you see here, as students, you must have broad idea. Same time, Russia and China. Russia has gone political reforms. That was very powerful country at that time, competing with America. But when they took initiative for political reforms, country was divided into 16, 17 countries. Same time, China has gone economic reforms. That is 1978. Earlier studies, you know very well. Because of single thing, single focus on economic reforms, China has become today number 2 economy in the world. That is the biggest initiative China has taken. India, post-economic reforms, if you can go through, 1991 we started economic reforms. Even if you see at that time, not a option, compulsion. We don't have money to import petrol and diesel. That is how we forced, but it has given wonderful results after that. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల సంస్థ లిమిటెడ్ 227వ బోర్డు సమావేశం విజయవాడ కానూరు సివిల్ సప్లై భవనంలో జరిగింది. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు సంస్థ అభివృద్ధికి, రాష్ట్ర ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించే దిశగా చర్యలు ఉంటాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అందరూ గర్వపడే విధంగా ధాన్యం కొనుగోలు జరిగిందన్నారు. వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి ధాన్యం కొనుగోలు మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఆర్ఎస్కేలకు ట్రైనింగ్
ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగిందన్నారు. ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో 5,61,216 మంది రైతుల నుంచి 35,48,724 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేయటం జరిగిందని, అందుకుగాను 8,138 కోట్ల రూపాయల నగదు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయటం జరిగిందని తెలిపారు. ఏప్రిల్ నెల నుంచి రబీ కొనుగోళ్లకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. P4 విధానాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నెల 30వ తేదీ రాష్ట్ర స్థాయిలో లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారని, అందుకు తగిన పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా సమాజంలో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న 10% మంది, అట్టడుగున ఉన్న 20% మంది పేదలను దత్తత తీసుకుని వారికి అండగా నిలిచి పేదరికం నుండి పైకి తీసుకురావాలనే ఆశయంతో P4 కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగిందన్నారు. ఇప్పటికే ఈ P4 విధానంపై ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి సూచనలు, సలహాలు స్వీకరించడం జరుగుతోందని అన్నారు. P4 విధానాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నెల 30న ప్రారంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ విజయవాడలోని క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి జిల్లా కలెక్టర్లు, సంబంధిత శాఖల అధికారులతో వీడియో సమావేశం నిర్వహించి ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు. P4తో సమాజంలోని పేదరిక నిర్మూలనే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతోందని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్న P4 ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఉగాది పర్వదినం నాడు అమరావతి వేదికగా నిలవనుందన్నారు. 30వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల నుండి రాత్రి 7 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం జరగనుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చే వారందరినీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల లోపు వేదిక వద్దకు తీసుకురావాల్సి ఉందని, ఆ దిశగా అందరూ జిల్లా కలెక్టర్లు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించి అమరావతి ప్రధాన వేదిక వద్ద ఏర్పాట్లు శరవేగంగా సాగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల నుండి స్వయం సహాయక సంఘాలు, విద్యార్థులు, రైతులు, ఉపాధి కూలీలను ఆహ్వానించి ప్రత్యేక బస్సుల ద్వారా వారిని అమరావతి P4 ప్రారంభోత్సవ వేదిక వద్దకు తీసుకురావాల్సి ఉంటుందని సిఎస్ చెప్పారు. ఎన్నికల హామీ ప్రకారం కూటమి ప్రభుత్వం ఇళ్లు లేని వారికి నగరంలో 2 సెంట్ల ఇళ్ల స్థలం ఇవ్వాలని, కృష్ణా కరకట్ట ప్రాంత వాసులకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని సిపిఎం నేతలు సిహెచ్ బాబురావు, దోనిపూడి కాశీనాథ్ డిమాండ్ చేశారు. టిట్కో లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు అప్పగించాలని, లేని పక్షంలో ఆ ఇళ్లను తామే స్వాధీనం చేసుకుని పేదలతో గృహప్రవేశాలు చేయిస్తామని వారు స్పష్టం చేశారు. నగరంలో ఖాళీగా ఉన్న 110 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాలను పేదలకు 2 సెంట్ల చొప్పున ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. టిట్కో లబ్ధిదారులకు వెంటనే ఇల్లు అప్పగించాలని, అర్హులైన పేదలకు నగరంలోనే 2 సెంట్ల ఇళ్ల స్థలం ఇవ్వాలని, ఇళ్ల పట్టాలిచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం సమీపంలో మహాధర్నా నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ ఆందోళనకు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు సిహెచ్ బాబురావు, నగర కార్యదర్శి దోనిపూడి కాశీనాథ్ తదితరులు నేతృత్వం వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 9 నెలలు గడిచినా ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలేదని ధ్వజమెత్తారు. పేదలకు నగరంలో 2 సెంట్ల ఇళ్ల స్థలాన్ని ఇస్తామని ఇచ్చిన హామీపై ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ఆందోళన చేపట్టామన్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించని పక్షంలో విజయవాడ నగరంలో ఖాళీగా ఉన్న 110 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని తామే అర్హులైన పేదలకు 2 సెంట్ల చొప్పున పంచుతామని వారు స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఐఏఎస్ అధికారుల నివాసాల కోసం వేల కోట్ల రూపాయలు నిధులు ఖర్చు పెడుతున్న ప్రభుత్వం పేదల ఇళ్లకు ఎందుకు ముందుకు రావడం లేదని వారు ప్రశ్నించారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సమాధానం చెప్పాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం స్పందించని పక్షంలో ఖాళీగా ఉన్న టిట్కో ఇళ్లను తాము స్వాధీనం చేసుకుని పేదలతో గృహప్రవేశాలు చేయిస్తామని హెచ్చరించారు. తారీఖు తర్వాత 15 రోజుల్లో జనమే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇల్లు వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకుంటారు. అది జనం ఇల్లు. మీకు గౌరవం ఉంటే మీరు ఇవ్వండి. లేదు, విజయవాడలో డిస్నీ ల్యాండ్, రైల్వే స్థలాలు, సింగనగర్ లో 120 ఎకరాల భూములు మేము చూపిస్తానండి. ఎందుకు ఎవరయ్యే? అవి పెద్దవాళ్ళకి ఇస్తారా? పేదవాళ్ళు ఊరికి దూరంగా తరిమేస్తారా? అవి కూడా ఇల్లు ఇవ్వరా? పునాదులేసి వదిలేస్తారా? మరి ఏంటిది వాళ్ళ మోసం? అందుకే దీని మీద ఆందోళన సాగిస్తాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇల్లు పొందటం ప్రజల హక్కు, ప్రభుత్వాల బాధ్యత. అందుకే మీరు ఎన్నికల్లో మాటలు చేసి తప్పుకుందామంటే ఎన్నికల దాకా ఆగేది లేదు. 9 నెలలు చూశారు జనం. ఇక ఉద్యమం ప్రారంభిస్తారు. ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు P4 ప్రారంభం సందర్భంలో ఉగాది రోజున మంచి ప్రకటన చేయండి, అమలు చేయండి. లేదంటారా జనమే రంగంలోకి వస్తారు. నాయకుల్ని చంద్రబాబు గారైనా, పవన్ కళ్యాణ్ గారైనా, మోడీ గారైనా మాటలు కాదు చేతల్లో చూపించండి, లేకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని సిపిఎం తరఫున హెచ్చరిస్తాం. సూపర్ 6లో
నువ్వు ఇస్తానన్నటువంటిది ఇంకో వాగ్దానం కూడా ఉంది. ఆయన ఎక్కడో దూరంగా ఇచ్చాడు, ఆయన ఎక్కడో కాలనీ అన్నాడు, పట్టణాలు అన్నాడు, నేను మీ నివాసానికి దగ్గరలోనే అని చెప్పని అన్నావు. మరి నివాసానికి దగ్గరలో 110 ఎకరాలు ఉంది, 10,000 ఇళ్ళు జేఎన్యూఆర్ఎం టిట్కో ఇల్లు ఖాళీగా పడావుగా పడున్నాయి. నగరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అవి కేటాయించమని చెప్తా ఉన్నాం. ఆ 110 ఎకరాల స్థలంలో 2 సెంట్ల చొప్పున ఎంతమందికి వస్తే ఎంతమందికి ఇవ్వాలని చెప్పనేటువంటి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకని ఈ సమస్య పరిష్కారానికి పూనుకోండి. ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. లేనట్లయితే రాబోయే కాలంలో జరిగే పరిణామాలకి మీ ప్రభుత్వం, మీరు, మీ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి, మీ మంత్రివర్గం బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారని, మీ శాసన సభ్యులు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. నందిగామలో 25 నుంచి 50 పడకల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆయుష్ రీసెర్చ్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటుకి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపిస్తే తక్షణమే ఆమోదం తెలుపుతామని కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి ప్రతాప్రావు గణపత్రావు జాదవ్ తెలిపారు. లోక్సభలో శుక్రవారం ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర మంత్రి బదులిచ్చారు. లోక్సభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్ కింద నందిగామలో ఆయుర్వేదం, యునాని, హోమియోపతి, న్యాచురోపతి విభాగాలతో కూడిన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆయుష్ రీసెర్చ్ హాస్పిటల్ను స్థాపించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై ప్రశ్నించారు. ప్రతిపాదనలు పంపిస్తే ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ కోరినట్లు నందిగామలో ఏర్పాటు చేయబోయే ఆయుష్ రీసెర్చ్ హాస్పిటల్లో ఆయుర్వేదం, యునాని, హోమియోపతి, న్యాచురోపతి విభాగాలకు చెందిన డాక్టర్లు, మందులను కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతుందని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, over 3,000 Ayush hospitals has been established across the country. In line with his vision, the government of Andhra Pradesh allocated land to the Ayush department for a 25-bedded integrated Ayush research hospital in my constituency of Vijayawada. Recent survey shows that 60 to 65% of local population prefers Ayush treatments. Therefore, I would like to ask Minister, will the government take immediate steps to establish integrated Ayush research hospital covering Ayurveda, Unani, homeopathy and natural therapy at Nandigama in my constituency of Vijayawada? Thank you. हमारे मंत्रालय के माध्यम से आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी पूरे देश में हमने यहाँ पर स्थापित किए हैं, जहाँ पर उन्होंने जो पूछा कि वहाँ पर सभी तरह के हमारी सेवा दी जाती है, कि जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सभी के डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं और सभी तरह की दवा भी वहाँ से रोगियों को मिलती है. और जो उन्होंने 10 बेड हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से 10 बेड, 30 बेड और 50 बेड के एनएम के माध्यम से ये योजना हमारी चलाई जाती है. वैसे अगर पीआईपी में प्रस्ताव स्टेट से आता है तो निश्चित रूप से यहाँ से हम सुप्रूव करने की वहाँ पर कोशिश. యునైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంస్థ వారు నియోజకవర్గంలోని 62వ డివిజన్ నందు ప్రజలకు అందుబాటులో వాటర్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించడం సంతోషించదగ్గ అంశమని సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా అన్నారు. రైతు బజార్ నందు మొక్కలు నాటడం, పాఠశాలకు నూతన రంగులు వేయించడం వంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని 62వ డివిజన్ పాయకాపురం రైతు బజార్ నందు యునైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్యూరిఫికేషన్ ప్లాంట్ను ప్రభుత్వ వైపు సెంట్రల్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బోండా ఉమామేశ్వరరావు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా మాట్లాడుతూ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంస్థ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో నిత్యం పేద కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేస్తూ ఉంటుందని చెప్పారు. డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా ఎంతోమంది మహిళలకు ఉచితంగా శిక్షణ అందించి కుట్టు మిషన్లు విపత్కర సమయాల్లో అందిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. విజయవాడ వరద సమయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురైనటువంటి ప్రజలకు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులతో కలిసి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఎంతోమందికి ఆహారం, నీరు, పాలు, బిస్కెట్లు, బ్రెడ్ ప్యాకెట్లు మరియు ఇతర అవసరమైనటువంటి సరుకులను అందజేసి మానవతను చాటుకున్నారని చెప్పారు. ఇలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు. ₹1 కోటి వరకు వాళ్ళ సంస్థ నుంచి సహాయం చేశారు. హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళకి ఈ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇలాంటి సంస్థలన్నీ కూడా సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కానీ ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి పేదలకి అండగా ఉండాలి. అటు ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తుంది.
ఇవాళ విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి డివిజన్లో కూడా చలివేంద్రాలు పెట్టాం. నగరపాలక సంస్థ నుంచి మెయిన్ రోడ్డు మీద చలివేంద్రాలు పెట్టాం. అక్కడ మళ్ళీ పార్టీ నుంచి చలివేంద్రాలు పెడుతున్నాం. అటు ప్రభుత్వం నుంచి ఇటు పార్టీ నుంచి మజ్జిగ ఇస్తున్నాం, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్తున్నాం. మా ఆటో కార్మికులు కానీ, రిక్షా కార్మికులు కానీ, తోపుడు బళ్ళు వారు కానీ, రోడ్డు మీద అసంఘటిత కార్మికులు కానీ ఎవరు వెళ్ళినా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. 5 రూపాయలకే భోజనం పెట్టి అన్నా క్యాంటీన్లు పెట్టాం. ఇలాగ ప్రజల పట్ల నిత్యం ఒక బాధ్యతతో ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది. మరి ఇక్కడ పెట్టినటువంటి రైతు బజార్లో పెట్టినటువంటి ఈ వాటర్ ప్లాంట్ని ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకోమని కోరుతా ఉన్నాం. విస్తృతంగా దీని ప్రచారం తీసుకొస్తాం. సమాజంలో వివిధ కంపెనీలు తయారు చేస్తున్న ఉత్పత్తులు ప్రస్తుత మార్కెట్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ BIS విజయవాడ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెల మానక్ మంత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు BIS విజయవాడ బ్రాంచ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వివేక్ వర్ధన్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రతి నెల ఒక ఉత్పత్తిని తీసుకుని దానిపై వివిధ అంశాల్లో చర్చించి ఉత్పత్తి ప్రమాణాల్లో మార్పులు చేర్పులపై సాంకేతిక కమిటీకి నివేదిక ఇవ్వడం జరుగుతుందని, వారు పరిశీలించి సూచనలు చేస్తారని తెలిపారు. బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ BIS విజయవాడ బ్రాంచ్ ఆఫీసులో నేడు మానక్ మంత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో విజయవాడ బ్రాంచ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వివేక్ వర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఒక నిర్దిష్టమైన ఉత్పత్తి ప్రమాణాన్ని తీసుకొని దానికి సంబంధించిన తయారీదారులు, ల్యాబ్స్, విద్యా సంస్థలు వారిని ఆహ్వానించి ఆ ఉత్పత్తిపైన చర్చ జరపడమే మానక్ మంత్ అని అన్నారు. సాంకేతికంగా ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేయాలా అనేది చర్చించి దాన్ని సాంకేతిక కమిటీకి పంపించడం జరుగుతుందన్నారు. దాని ద్వారా ఉత్పత్తి ప్రమాణాలను సవరించడం కానీ కొత్త చేర్పులు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. నేడు HDPE PPEతో తయారు చేసిన 11,652 సిమెంట్ బ్యాగ్స్ అంశంపై చర్చ నిర్వహించామని అన్నారు. వివిధ సిమెంట్ తయారీ కంపెనీలు, బ్యాగులు తయారీదారులు పాల్గొన్నారని, వారు అనేక సూచనలు చేశారన్నారు. మానక్ మంత్ ప్రతి నెల ఒక ఉత్పత్తిపై చేస్తామని, ఏ ఉత్పత్తి అయినా మార్కెట్కు అనుగుణంగా ఉండాలి, ప్రమాణాలను సరిగా అమలు చేయాలనేది కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్కి మనము అనేక సిమెంట్ కంపెనీస్ నుంచి, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ కానీ, అదాని వాళ్ళ సిమెంట్స్ కానీ చాలా కంపెనీస్ నుంచి వాళ్ళ మేనేజర్స్, DGMs వచ్చారు. దాంతోపాటు ఈ బ్యాగ్స్ తయారు చేసే కంపెనీస్ నుంచి కూడా మనకు మేనేజర్స్ వాళ్ళు వచ్చారండి. మొత్తం అనేక కంపెనీస్ ఈ ప్రోగ్రాంలో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళకు కావాల్సిన చేంజెస్ అవి ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. వాటిని మనము టెక్నికల్ కమిటీకి పంపడం జరుగుతుంది ఫర్దర్గా చేంజ్ చేయడానికి. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ మనం ఎవ్రీ మంత్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది మానక్ మంత్ ప్రతి టాపిక్ మీద. సో దట్ మనం ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ పబ్లిష్ చేసిందో ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అవి మార్కెట్కి రిలవెంట్గా ఉండడం, వాటిని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది యూస్ఫుల్గా అవుతుందని ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వంలో మాదిగలకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని ఏపీ MRPS రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు మాదిగ ఆరోపించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు అభివృద్ధి చెందిన మాలలకు రోస్టర్లో 8% ముందుగా అవకాశాలు కల్పించడం సామాజిక న్యాయానికి తూట్లు పొడిచినట్లేనని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చంద్రబాబు తమ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకుంటే మరో ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరించారు. గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ నందు మాదిగ ఉపకుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదిగ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై పలు అంశాలపై చర్చించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు మాదిగ మాట్లాడుతూ 2024 ఆగస్టు 1న సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం అత్యంత వెనుకబడిన కులాలకు జనాభా తక్కువగా ఉన్న అవకాశాల్లో రిజర్వేషన్లు పెంచాలని సూచించిందని గుర్తు చేశారు. అయితే చంద్రబాబు ఈ తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా అభివృద్ధి చెందిన మాలలకు రోస్టర్లలో 8% ముందుగా అవకాశాలు కల్పించడం సామాజిక న్యాయానికి తూట్లు పొడిచినట్లేనని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చంద్రబాబు 2026లో జిల్లాలను యూనిట్గా తీసుకుంటామని చేసిన ప్రకటన మాదిగ ఉద్యోగుల్లో కొన్ని వర్గాలకు తీవ్ర అన్యాయం కలిగించే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబుకు అమ్ముడుపోయిన మందకృష్ణ వల్ల ఆంధ్ర మాదిగలకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. అసెంబ్లీలో తీర్మానం జరగకముందే ఆంధ్రాలో కృష్ణ మాదిగ
వర్గం సంబరాలు జరుపుకోవటం సిగ్గుచేటుగా పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో మాదిగలకు 9% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నిలిచిన మందకృష్ణ ఆంధ్రాలో 6% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన చంద్రబాబును పొగడడం విడ్డూరంగా ఉందని పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు నిలదీశారు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎస్ రామచంద్రరాజు కమిషన్ వేసి వర్గీకరణ చేయడం ద్వారా 2000 నుంచి 2004 వరకు మాదిగలకు 22,000 ఉద్యోగాలు వచ్చాయని సంతోషపడి మళ్లీ చంద్రబాబు గారు అధికారంలోకి వస్తే వెంటనే వర్గీకరణ చేసి సామాజిక న్యాయం చేస్తాడన్న సంతోషంలో ఉండగానే ఆయన అత్యంత త్వరగా వన్ మ్యాన్ కమిషన్ వేశారు. ఏకసభ్య కమిషన్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ వేసి నివేదిక రప్పించుకొని అసెంబ్లీలో ప్రకటించే సందర్భంలో ఆయన ఏమన్నారంటే 6.5% మాదిగలకు ఇస్తాం, 7.5% మాలలకు ఇస్తాం, 1% ఉపకులాలకు ఇస్తానన్నారు. సరే 30 ఏళ్లు మేము పోరాటాలు చేశాం, ఎంతో నష్టపోయాం. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 80 ఏళ్లుగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, బాబు జగజీవన్ రాములు అందించినటువంటి రాజ్యాంగ ఫలాలను 15% రిజర్వేషన్లను సక్రమంగా అమలు చేయకుండా మాల సోదరులు తన్నుకుపోతా ఉంటుంటే 80 ఏళ్లుగా మేము నష్టపోతే ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సామాజిక న్యాయం చేస్తారని మేము నమ్మాం. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ పక్కన పెట్టి ఆయన ఏమంటాడంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నటువంటి కొత్త విధానం రోస్టర్ విధానం తీసుకొచ్చాను, అందులో 200 ఉద్యోగాలు వస్తే అందులో 100 ఉద్యోగాలు ముందుగా విడుదల చేస్తే ఆ 100 ఉద్యోగాల్లో 8% మాలలకు ఇస్తాం, 6% మాదిగలకు ఇస్తామంటే ఇదేమి సామాజిక న్యాయం అని చంద్రబాబు గారిని ఈ సందర్భంగా మేము అడుగుతా ఉన్నాం. విజయవాడ జవహర్ ఆటోనగర్ 100 అడుగుల రోడ్డులో బ్లాక్ స్మిత్ వర్కర్ మల్లెల రాజేష్ 5వ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. జనసేన పార్టీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షులు సామినేని ఉదయభాను, టీడీపీ నేత బొప్పన భవకుమార్, ఆటోమొబైల్ టెక్నీషియన్స్ అసోసియేషన్, ఆటోమొబైల్స్ బ్లాక్ స్మిత్ అసోసియేషన్ నాయకులు పాల్గొని మల్లెల రాజేష్కు ఘన నివాళులు అర్పించారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రాన్ని ఉదయభాను ప్రారంభించి మజ్జిగ పంపిణీ చేశారు. విజయవాడ జవహర్ ఆటో నగర్ 100 అడుగుల రోడ్డు సాయి హోటల్ సమీపంలో బ్లాక్ స్మిత్ వర్కర్ మల్లెల రాజేష్ 5వ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని ఆయన సోదరుడు మల్లెల శివ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. జనసేన పార్టీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షులు సామినేని ఉదయభాను, టీడీపీ నేత బొప్పన భవకుమార్, ఆటోమొబైల్ టెక్నీషియన్స్ అసోసియేషన్, ఆటోమొబైల్ బ్లాక్ స్మిత్ అసోసియేషన్ నాయకులు మల్లెల శివ, వారి కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొని మల్లెల రాజేష్ చిత్రపటానికి పూలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు. అనంతరం కార్మికులకు మజ్జిగ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయభాను మాట్లాడుతూ ఆటో నగర్లో బ్లాక్ స్మిత్ గా స్థిరపడి అందరితో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేసే గుణం ఉన్న మల్లెల రాజేష్ భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన చేసిన మంచి పనులు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయని అన్నారు. రాజేష్ సేవలను స్మరించుకుంటూ ఆయన జ్ఞాపకార్థం చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం హర్షణీయమన్నారు. విజయవాడలో జవహర్ ఆటో నగర్ లో మల్లెల రాజేష్ 5వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆటో టెక్నీషియన్ అందరూ కూడా ముఖ్యంగా బ్లాక్ స్మిత్స్ అందరూ మరి మల్లెల రాజేష్ అనేక సంవత్సరాలుగా ఆటో నగర్ లో మరి బ్లాక్ స్మిత్ గా స్థిరపడి అందరితో కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ప్రతి వారికి సహాయం చేసే గుణం ఉన్న మల్లెల రాజేష్ 5వ వర్ధంతి సందర్భంగా మరి వారి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ముఖ్యంగా వారి మిత్ర బృందం అందరూ కూడా టెక్నీషియన్ అందరూ కూడా ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలని తలుచుకుంటూ మరి ఆయన చేసిన సేవా కార్యక్రమం కూడా తలుచుకుంటూ ఈరోజు వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనేది కార్యక్రమం జరిగింది. అనంతరం టీడీపీ నేత బొప్పన భవకుమార్ మాట్లాడుతూ మల్లెల రాజేష్ అనేక సేవలు చేసి కార్మికులకు చేరువయ్యారని, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ప్రతి సంవత్సరం మజ్జిగ పంపిణీ జరుగుతుందని తెలిపారు. మల్లెల రాజేష్ మన బ్లాక్ స్మిత్గా ఉండి ఇక్కడ అనేక సేవలు చేసి వాళ్ళ తమ్ముడు కానీ వాళ్ళ మిత్ర బృందం కానీ మొత్తం అందరూ ఇక్కడ ఈ ప్రతి సంవత్సరం మజ్జిగ పంపిణీ జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం నేను వస్తున్నాను. ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా మన సామినేని ఉదయభాను గారు జిల్లా ప్రెసిడెంట్ మన జనసేన పార్టీ తరఫున ఆయన వచ్చినందుకు మీరందరూ కూడా మల్లెల రాజేష్ మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటూ అట్లాగే మన భాను గారి నాయకత్వాన్ని ఇక్కడ ఉన్న అన్ని నాయకత్వాలని ముందుకు నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. అనంతరం ఆటోమొబైల్ టెక్నీషియన్స్ అసోసియేషన్, ఆటోమొబైల్ బ్లాక్ స్మిత్ అసోసియేషన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ మల్లెల రాజేష్ భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోవటం ఆటోమొబైల్ బ్లాక్ స్మిత్ అసోసియేషన్కి తీరని లోటని చెప్పారు. తన సోదరుడి జ్ఞాపకార్థం మల్లెల శివ ప్రతి ఏటా వేసవి కాలంలో చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతి సంవత్సరం రాజేష్ను తలుచుకునేలా చేస్తున్నాడని అన్నారు. వేసవి కాలం ప్రారంభమైన తర్వాత ఆటో నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన మొదటి చలివేంద్రం ఇదేనని తెలిపారు. రాజేష్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా అందరూ ముందుకు సాగాలన్నారు. ఈరోజు మల్లెల శివ గారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు చనిపోయి 7 సంవత్సరాలు అయింది. ప్రతి సంవత్సరం మన శివ మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు, మంచినీళ్ళ పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. ఇలాగ ప్రతి సంవత్సరం చేయాలి, అందరికీ దాహం తీరాలి. పాలస్తీనా ప్రజల హక్కులను కాపాడాలని, ఇజ్రాయెల్ తన దౌర్జన్యాన్ని ఆపాలని మస్జిద్ ఈ హుస్సేన్ మత గురువులు కోరారు. ప్రతి మనసున్న మనిషి
ఏకమై అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని కోరారు. ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికి స్వేచ్ఛగా స్వాతంత్రంగా జీవించే హక్కు ఉందని స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ కుద్స్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని గాంధీనగర్ మసీద్ ఏ హుస్సేన్ ఏఎస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో శాంతియుత నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీ మసీద్ నుండి ప్రారంభమై సాంబమూర్తి రోడ్డు మీదుగా ఐనాక్స్ వరకు వెళ్లి తిరిగి మసీద్ వద్ద ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా మత పెద్దలు మాట్లాడుతూ కుద్స్ ఇస్లాం మతంలో అత్యంత పవిత్రమైన ప్రదేశాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుందని తెలిపారు. కాబా తర్వాత ముస్లింలకు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన ప్రదేశం ఇదేనని, ఒకప్పుడు ముస్లింలు ఇక్కడి వైపే తిరిగి నమాజ్ చదివేవారని పేర్కొన్నారు. 1948లో పాలస్తీనా భూభాగాన్ని యూదులు ఆక్రమించి స్థానిక ప్రజలపై అన్యాయం, దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారని మత పెద్దలు ఆరోపించారు. ఈ పరిస్థితిని ఖండిస్తూ ఇరాన్ సుప్రీం నేత అయతుల్లా ఖొమేనీ రంజాన్ మాసంలో చివరి శుక్రవారాన్ని అంతర్జాతీయ కుద్స్ రోజుగా పాటించాలని పిలుపునిచ్చారని గుర్తు చేశారు. పాలస్తీనా ప్రజల హక్కులను కాపాడాలని, ఇజ్రాయిల్ తన దౌర్జన్యాన్ని ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించినట్లు కమిటీ సభ్యులు వెల్లడించారు. ప్రతి మనసున్న మనిషి ఏకమై అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని, ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికి స్వేచ్ఛగా స్వాతంత్ర్యంగా జీవించే హక్కు ఉందని ఈ ర్యాలీ ద్వారా స్పష్టం చేశారు. పాలస్తీనా దేశ ప్రజల పట్ల జరుగుతున్న అన్యాయం మరియు దౌర్జన్యానికి వ్యతిరేకించాలని అన్నారు. ఆ విధంగా ఆయతుల్లా ఖుమైనీ రహమతుల్లా అలైహి యొక్క దృఢ ప్రయత్నం కుద్స్ మరియు అన్యాయానికి గురి పాలైన పాలస్తీనా ప్రజల గురించి ముస్లిముల గొంతులను ఏకం చేయడానికి కారణంగా నిలిచింది. ప్రతి సంవత్సరం మాదిరి ఈ సంవత్సరం కూడా మేము మనసున్న మానవులమని, ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి స్వేచ్ఛగా స్వాతంత్రంగా జీవించే హక్కు ఉందని, ఏ ఒక్కరికి మరొకరిపై అధికారం చెలాయించే హక్కు లేదని వెల్లడిస్తూ మరియు ఇజ్రాయిల్ తన అన్యాయాలను ఆపివేయాలని ఈ ర్యాలీని నిర్వహిస్తున్నాము. అల్లాహు అక్బర్. భవన నిర్మాణ సంక్షేమ బోర్డును పునరుద్ధరించి కార్మికులకు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని ఏపీ బిల్డింగ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు వి ఉమామహేశ్వరరావు కోరారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే 1214 మెమోను రద్దు చేస్తామని, ఇసుకను అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పిన చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్లు అధికారంలోకి వచ్చిన 9 నెలలు గడిచినా ఆ దిశగా అడుగులు వేయలేదన్నారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డును పునరుద్ధరిస్తానన్న హామీని అమలు చేయాల్సిందే అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 1214 మెమోను రద్దు చేయించి భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ పథకాలను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ ఏపీ బిల్డింగ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ అలంకార ధర్నా చౌక్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. ధర్నాకు కార్మిక సంఘాల నేతలు సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు వి ఉమామహేశ్వరరావు, గత వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఇసుక క్వారీలన్నింటినీ నూతన పాలసీ పేరుతో మూసివేసి కార్మికుల ఉపాధిని దెబ్బకొట్టిందని విమర్శించారు. అనేక పోరాటాల ఫలితంగా ప్రభుత్వం ఇసుక పాలసీని తెచ్చిందని, అందులో అనేక లోపభూయిష్టమైన అంశాలు ఉన్నాయన్నారు. అలాగే బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ బోర్డు ద్వారా అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలను ఆపేస్తూ మెమో నెంబర్ 1214 జారీ చేసి అప్పటికే అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలను ఆపేసిందన్నారు. మేము 1214ని రద్దు చేసి భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంక్షేమ పథకాలు పునరుద్ధరించాలని కోరారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డును పునరుద్ధరిస్తానన్న హామీని అమలు చేయాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే 1214 మెమోను రద్దు చేస్తామని, ఇసుకను అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పిన చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్లు అధికారంలోకి వచ్చి 9 నెలలు గడిచినా ఆ దిశగా అడుగులు వేయలేదన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించని పక్షంలో రానున్న కాలంలో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు తెలియజేస్తామని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో నిర్మాణ రంగం అభివృద్ధి అయితేనే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అవకాశం. ఆ నిర్మాణ రంగానికి అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఇసుక ధరలు గత ప్రభుత్వంలో ఎంత ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అంత ఉన్నాయి, అందుబాటులో లేకుండా ఉంది. ఇసుక మాఫియా ఈ రోజు అదే పద్ధతిలో పనిచేస్తాం. దాన్ని మేము రద్దు చేస్తా ఉన్నారు, కానీ ఇప్పటికీ అది ఆచరణలో జరగట్లా. నిర్మాణ రంగానికి ఉపయోగపడే స్టీల్ గాని, దాంతో పాటు సిమెంట్ గాని, తదితరమైనటువంటి వస్తువుల ధరలు తగ్గిస్తామని చెప్పారు. ఇంతవరకు దాని తగ్గింపుకి ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ చర్యలు తీసుకోవట్లా. దీనివలన నిర్మాణ రంగం రాను రాను నానాటికి తీసుకట్టు నాగంబొట్టులాగా తయారైంది. దీని పర్యవసానం 35 లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకి ఉపాధి లేకుండా అల్లాడుతున్నారు.
ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరుస్తుందా? లేదు, అన్ని చోట్ల కూడా మంత్రుల్ని ఎమ్మెల్యేలని అడుగడుగున భవన నిర్మాణ కార్మికులు నిలేస్తారు, వారి ఇళ్ల ముందు ధర్నాలు నిర్వహిస్తారని చెప్పి హెచ్చరిస్తారు. మహాబోధి మహావిహార ఆలయంపై పూర్తి బాధ్యత బౌద్ధులకు అప్పగించాలని ది బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులు వై హరిబాబు కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు. బీహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1949లో అమలు చేసిన బీటీ యాక్ట్ బౌద్ధులకు తీవ్ర అన్యాయం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. బీటీ యాక్ట్ రద్దు చేసి బౌద్ధ భక్తుల అభిప్రాయాలను గౌరవించాలని హరిబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. విజయవాడ అలంకార ధర్నా చౌక్లో ది బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆధ్వర్యంలో మహాజ్ఞాన దీక్ష చేపట్టారు. ఈ దీక్షలో క్రిస్టియన్, ముస్లిం, సిక్కు గురువులు పాల్గొని మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ది బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులు వై హరిబాబు మాట్లాడుతూ బీహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1949లో అమలు చేసిన బీటీ యాక్ట్ బౌద్ధులకు తీవ్ర అన్యాయం చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ చట్టం కారణంగా బౌద్ధులకు సంబంధించిన మహాబోధి, మహావిహార్ ఆలయ ధర్మకర్తలుగా హిందువులు నియమితులవుతూ బౌద్ధుల అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా పాలన సాగుతోందని ఆరోపించారు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 26 ప్రకారం ప్రతి మతానికి తమ మతపరమైన వ్యవహారాలను స్వతంత్రంగా నిర్వహించే హక్కు ఉందని గుర్తు చేశారు. మహాబోధి, మహావిహార్ ఆలయంపై పూర్తి బాధ్యత బౌద్ధులకు అప్పగించాల్సిన అవసరం ఉందని, బౌద్ధుల మనోభావాలను కాపాడాలని కోరారు. ఈ మేరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భారతదేశంలోని బౌద్ధ స్థలాలను పరిరక్షించి అభివృద్ధికి సహాయపడాలని డిమాండ్ చేశారు. బీటీ యాక్ట్ రద్దు చేసి బౌద్ధ భక్తుల అభిప్రాయాలను గౌరవించాలని హరిబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఒక కుల ప్రాతిపదికంగా, ఒక మత ప్రాతిపదికంగా ఏర్పాటు, కానీ ఈ 1949 యాక్ట్లో కంపల్సరీగా ఈ యొక్క కలెక్టర్ అనేవాడు హిందూ అయి ఉండాలని చెప్పడం అనేది దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. తర్వాత మేము దీని మీద అనేక ఆందోళనలు చేశాం. రీసెంట్గా 40 రోజుల క్రితము 40 రోజుల నుంచి ఈ యొక్క బుద్ధగయలో ఇది బౌద్ధులకే చెందాలి, ఆ హిందూ మహంతులను తొలగించాలని చెప్పేసి బీహార్ గవర్నమెంట్ మీద ఒత్తిడి చేస్తూ పార్లమెంట్లో కూడా మేము చాలా వాయిస్ మా ఎంపీల ద్వారా వినిపించడం అనేది జరిగింది. నిన్ననే కూడా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఈ యొక్క విహార బౌద్ధులకు అప్పగించాలని ఆందోళన జరిగింది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా యొక్క ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ని ఈరోజు బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ అడుగుతున్నాం. ఈ విధంగా దీని ద్వారా మేము సెంట్రల్ కమిటీకి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి, అదేవిధంగా బీహార్ ప్రభుత్వానికి మేము అడిగేది ఏంటంటే, అయ్యా ఈ 1949 అన్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి చట్టాన్ని మీరు తొలగించాలి, రద్దు చేయాలి. వాస్తవానికి అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగము అమలులోకి వచ్చిన వెంటనే ఆ 49వ సంవత్సరంలో ఇచ్చినటువంటి యాక్ట్ రద్దు కావాల్సి ఉంది. కాకపోతే హిందువులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ సమాజంలో, భారత సమాజంలో మైనారిటీస్కి చాలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. కనుక మైనారిటీస్ అయినటువంటి బుద్ధులు, సిక్కులు, క్రైస్తవులు, ముస్లింలకు జరిగేటువంటి అన్యాయం, ప్రత్యేకంగా ఈ 1949 బీటీ యాక్ట్ను రద్దు చేయాలని మా సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరొకసారి బుద్ధం శరణం గచ్చామి, జై భీమ్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.